إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا بالإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف النور بن الجيس خصوصا إلى سيد الإمام سيد زين الدين المالباري سيد الشيخ ناصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر سيد الإمام يحيى بن شرف النواوي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي بأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلى سيدنا الحبيب علي أمي الفقر سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر علي درس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله علي درس العدن سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله علي سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المقدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطس سيد الشيخ علي بن عبد الله البغو سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السغاب صاحب العدد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر الرسول سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الأنصاري الشيخ سيدنا الحبيب سيد الشيخ محمد أمين القطبي من سيد الحبيب محمد سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني سيد الشيخ محمد سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زيد بن عبد الله ونساء أروي جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم أسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم إن محل التخيير بالنسبة لفرض الكفاية من العلم
Amma bin nisbati li fardil ain min a'malil jawarihi kas-salati was-sawmi wal hajji waz zakati wa amalil qalbi kar-ridha wasyukri waz-zuhdi min al-awsufil hamidati wa kal-ujbi wal kibri min al-awsufiz zamimati fata'allumuhu muqaddamun ala ghairihi. Summa kemudian anna mahallat takhyiri, inna galolah bacaannya. Summa kemudian inna mahallat takhyir, bahwa tempat takhyir. Takhyir itu masdar dari fi'il madi khayyara yukhayyiru takhyiran, ala wazni timbangannya fa'ala yuf'ilu taf'ilan, bab taf'il ngarannya. Sulasi mujaradnya adalah khara, maknanya terpilih. Khayyara maknanya memilih. Berarti inna makhallat takhyir, sesungguhnya tempat takhyir memilih. Bin nisbati li fardil kifayati minal ilmi, dengan nisbah bagi yang fardu kifayah daripada ilmu itu. Belajar perhatikan. Perhatikan. Yang lewat dijelaskan bahwa setelah sembahyang duha ada 3 pilihan pekerjaan: ilmu, ibadah, pencarian. Sekarang ilmu itu pun memilih juga. Nah, ilmu itu memilih kalau ilmunya itu fardu kifayah. Ilmunya itu fardu kifayah. Kenapa? Karena ilmu itu ada beberapa bagian hukum menuntutnya. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah, ada ilmu sunnat kifayah. Ada ilmu sunnat kifayah, ada ilmu mubah. Nang disuruh memilih itu kalau ilmunya itu fardu kifayah, memilih antara ilmu beribadah lawan bercari, itu ilmunya ilmu fardu kifayah. Kalau ilmunya fardu ain, amma bin nisbati li fardil ain, adapun ilmunya itu dengan nisbah fardu ain. Nah, kalau ilmunya fardu ain, contoh min amalil jawarih, seperti amal anggota. Ilmu apa? Ilmu masalah gawian anggota tubuh, ibadah yang dikerjakan oleh anggota tubuh. Kas-sholati, ilmu sembahyang. Was-saumi, ilmu puasa. Wal haji, dan ilmu haji. Waz zakati, dan ilmu zakat. Ini disebut ilmu jawarih, ilmu anggota, atau ilmu zahir, atau bahasa kitab ilmu fikih. Bahasa lain lagi ilmu syariat. Nah,
wa amalil qalbi, dan seperti amal hati, ilmu yang berkaitan dengan a'malil qulub, amalia hati. Contoh karidho, seperti ilmu nang membahas masalah ridho, wasyukri dan syukur, wazuhdi dan sifat zuhud, minal awsafil hamidati, daripada sifat-sifat yang terpuji. Banyak: sabar, syukur, ridha, husnuzan, taslim, tafwid, tawakal, dan yang lain-lain. Itu a'malil qulub, ilmu yang berkaitan dengan amaliyah hati. Kemudian wakal ujbi, dan seperti ujub, bangga diri, wal kibri, sombong, minal awsafiz zamimati, daripada sifat-sifat yang tercela. Nah, ilmu yang membahas a'malul qulub ini, baik sifat hati yang terpuji dan sifat hati yang tercela, ilmunya itu disebut ilmu hati. Ilmunya itu disebut ilmu tasawuf. Ilmunya itu disebut ilmu batin. Ilmunya itu disebut ilmu ihsan. Pahamlah, dipahami. Bila ada paham dicatat. Ilmunya itu disebut ilmu ihsan. Nah, pata'allumuhu, maka mempelajarinya itu, mempelajari fikih, masalah sembahyang, puasa, zakat, haji, mempelajari urusan hati, sifat-sifat yang terpuji dan sifat yang tercela, mempelajarinya ini hukumnya fardu ain, muqaddamun ala ghairihi, didahulukan atas yang lain. Belajar ilmu tasawuf lebih didahulukan daripada beribadah. Lebih didahulukan daripada beribadah. Maksud ibadah ini ibadah sunnah. Belajar ahwalul qalbi, ilmu tentang keadaan hati, ya sama aja tasawuf. Atau ilmu ihsan, ilmu batin, itu lebih didahulukan daripada membaca Quran. Belajar masalah wudu, masalah sembahyang, masalah puasa, ini lebih didahulukan daripada qobliyah ba'diyah. Ini lebih didahulukan daripada sembahyang-sembahyang sunat dan gawian-gawian sunat yang lain. Nah, termasuk dia lebih didahulukan daripada ma'isyah, daripada bacari. Ngaji dulu. Orang kawin, sholat. Begitu kawin, dia punya kewajiban, hukumnya fardu ain juga. Fardu ain juga. Kenapa? Fardu ain mengungkusi anak bini kalau sudah beranak. Tapi menuntut ilmu tasawuf, menuntut ilmu ahwalul qalbi, menuntut ilmu batin, menuntut ilmu ihsan pun fardu ain. Mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan adalah menuntut ilmu ini. Ayo becari kena dulu, ngaji dulu.
ngaji itu. Karena ini penting. Arti penting, satu, secara hukum fardu ain, kemudian secara manfaat, orang kalau sudah ada ilmu fikih dan ilmu tasawuf, maka kehidupannya teratur. Mana? Kehidupannya teratur. Beragama itu kan supaya hidup terarah, teratur. Maka dengan ilmu tadi, ini berumah tangga nyaman, kemudian beribadah nyaman, menjalani kehidupan nyaman, bahkan untuk kehidupan berikutnya nyaman. Berikut kehidupan di alam kubur, kehidupan di akhirat. Sementara kita mencari ini hanya untuk kebutuhan hidup. Untuk kebutuhan hidup. Maka ilmu ini lebih didahulukan daripada bacari. Tapi tetap bacari. Soalnya cuma ayo jelo ngaji. Bacari, oh tetap bacari. Diatur. Itu bacari kewajiban. Mun hanya sekedar piknik, sekedar hibur-hiburan, refreshing, ketinggalan ilmu, ini ngarannya guru syaitan. Masuk perangkap tipu daya syaitan. Paham ya? Belajar keroyan. Paham? Hati-hati kan? Jangan sampai kena guru syaitan. Tipu daya syaitan. Wa fi syarhi manasuh, dalam kitab syarah ada penjelasannya, yaitu i'lam anna Syaikha Abdullah Al-Yafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa Imam Syekh Abdullah Al-Yafi'i zakara tafsilan hasanan, zakara menyebutkan beliau tafsilan hasanan, rincian yang bagus, fi tabdilil istighali, pada lebih mengutamakan sibuk bekerja dengan ilmu, awil ibadati, atau dengan ibadah. Ada rincian memang. Imam Syekh Abdullah Al-Yafi'i atau dikenal dengan Imam Al-Yafi'i terkenal mengarang beberapa biji kitab. Di antaranya beliau mengarang kitab Khulasatul Mafakhir bi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Kemudian ada beliau mengarang kitab Masalah Keutamaan Zikir dan kitab-kitab yang lainnya, termasuk kitab Masalah Khawasu Asma'il Husna, tentang keistimewaan khasiat Asma'ul Husna. Kalau kada salah judul kitabnya Ad-Durrun Nazim. Kalau kada salah itu judulnya. Dulu ada yang disuruh motokopi kitab itu. Masalah khasiat Asma'ul Husna. Ini khasiatnya apa, caranya apa. Itu ada dulu disuruh motokopi nang lewat.
Kalau ada sarah ngaran kitabnya Ad-Durrun Nazim kalau ada salah. Faqala, maka berkatalah Imam Al-Yafi'i, Abdullah Al-Yafi'i, alladzi arahu, pendapat yang aku lihat, wa aqulu dan aku kata, bihi dengan pendapat itu. Ujar Imam Abdullah Al-Yafi'i, menurutku dan pendapat yang aku katakan berkaitan, mana yang lebih afdal, bekerja dengan ilmu kah atau bekerja dengan ibadah kah? Aku lihat, aku pikir, ujar Sidin, itu berbeda. Anna zalika yakhtalifu bi ikhtilafin nasi fi ahwalihim wa zawqihim wa qabiliyatihim wa azhanihim wa niyatihim. Anna zalika, bahwa yang demikian itu, yakhtalifu, berbeda, bi ikhtilafin nasi, dengan berbedanya manusia, fi ahwalihim, pada keadaan mereka, wa zauqihim, dan perasaan mereka, wa qabiliyatihim, dan tubuh mereka, wa azhanihim, dan hati mereka, wa niyatihim, dan niat mereka. Maksudnya, ujar Abdullah Al-Yafi'i, apakah lebih bagus menuntut ilmu daripada beribadah, atau beribadah lebih bagus daripada nuntut ilmu? Ini tergantung keadaan manusianya. Karena manusia itu berbeda-beda, berbeda keadaannya. Keadaan itu benar bisa profesinya berbeda perasaannya. Mungkin orang kondisi perasaan berbeda. Sekarang lagi sedih, lagi galau, ada yang lagi semangat, ada. Wa qabiliyatihim, dan tubuh mereka berbeda. Ada nang tubuh mereka lemah, ada nang kuat, kan berbeda. Ada nang halus, ada nang ganal. Wa azhanihim, hati mereka berbeda, niat mereka berbeda. Nah, ini yang menjadi perbedaan dalam menentukan mana yang lebih afdal. Payan kasimuna bizalika khamsata aqsamin. Payan kasimuna, maka terbagilah mereka manusia, bizalika, dengan keadaan tersebut, khamsata aqsamin, ada 5 bagian. Ada 5 bagian. Al-awwal, yang pertama. Kalau bahasa simpel, solahai sikun langarannya. Situasi dan kondisi manusia itu berbeda, lalu keadaannya itu disimpulkan menjadi 5 bagian. Pertama, rijalun ghalabat alaihim ahwalun qawiyatun ajza'athum wattaradhum ilal ishtighali billahi wahdah. Yang pertama, rijalun, laki-laki. Di dalamnya termasuk bini-bini.
Ghalabat alaihim, yang kuat atas mereka, ahwalun qawiyatun, ahwal keadaan hatinya yang kuat. Ada orang hatinya, perasaannya itu ajza'athum, mungkin bahasa terjemah bebasnya benar, ajza'athum itu menggelorakan mereka, wa ittarathum, dan mendorong mereka ilal istighali billahi wahdah, untuk sibuk beribadah dengan Allah. Wah, ternyata ada orang benar hatinya ini semangat, kemudian dorongannya hendak beribadah aja terus, walam tad'u fihim lil istighali bi ghairihi, walam tada, dan tidak ada tertinggal, fihim, dalam diri mereka, lil istighali bi ghairihi, untuk bekerja sibuk dengan yang bukan ibadah, itu kadada tertinggal baqiyatun, sisa semangat tuh kadada, habis semangatnya, dorongannya tuh hanya ibadah aja, nang lain kadada. Piknik, ada semangat lalu, nggak ada jiwa, nggak ada semangat lalu piknik. Lah, hendak santai maginnya nggak ada semangat lalu. Pokoknya semangatnya hanya untuk hendak beribadah aja. Wahaulai, maka mereka itu laisa lana alaihim hukmun, tidak ada bagi kita atas mereka menghukumkan, fahumul purusanu fil haqiqah, maka mereka inilah purusan. Purusan itu istilah ahli berjuang. Mereka inilah yang ahlinya berjuang fil hakikah, secara hakikat. Oh, mereka inilah anak ianya. Kita kadang membicarakan ini, memang orang semangatnya beribadah, tapi dengan catatan mereka sudah punya ilmu. Karena semangat ilmu aja, semangat ibadah aja, ilmunya kadada nyata salah. Beribadah itu kan salah. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Kada sah ibadah itu kecuali kenal dulu dengan yang disembah. Kemudian ibadah itu kada akan sah kecuali sesuai dengan tata cara ibadah itu tersebut. Berarti membutuhkan ilmu pokok, ilmu yang pokok dalam beribadah itu. Nah, mun hendak beribadah aja, soalnya kada ilmunya, ini ngarannya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu marludatun la tuqbalu. Setiap orang nang beribadah tapi kada berilmu, amalnya mardud, amalnya ditolak, la tuqbalu. Nah, disinilah hati-hati. Ada kelompok menaik, soalnya kelompok ini semangatnya ibadah,
semangatnya ibadah aja. Nah, apakah masih ada semangat ilmu dan yang lainnya? Kita lihat. Ada kelompok nang semangatnya ibadah bagus, ibadah wajib, ibadah sunat diperhatikan. Apa? Yaitu kelompok jamaah tabligh. Kelompok jamaah tabligh. Bagus semangatnya beribadah, salah. Ibadah wajib, ibadah sunnah. Tapi ingatakan tulak ini beribadah mun beilmunya kadada mardut. Nah, kecuali sambil belajar ilmu nang fardu ain. Ayo belajar berwudu, mulai beristinjanya, belajar berwudu, belajar sembahyang, belajar nang lain, kemudian belajar tauhid sifat 20-nya, belajar kina tasawufnya. Nah, ayo beribadah. Nah, orang bahari benar. Ini orang bahari mau kada mau mungkin lah, soalnya mau kada mau kita bisa masuk dalam kelompok ini. Ini bisa. Kenapa? Karena keadaan. Orang boleh jadi sekarang ini benar berkecimpung dalam ilmu, belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, belajar. Tapi pada suatu saat mungkin ini perlu istirahat. Ada orang sudah aku cukup, sudah belajar sudah cukup, mengajar sudah cukup, aku hanya sisa umurku hanya sekian lagi. Iqbal 'alallah bil ibadah. Dia menghadap kepada Allah semata-mata, beribadah kepada Allah zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Ini nang dimaksud. Mun nang kaya ini laisa lana alaihim hukmun. Tidak ada bagi kita atas mereka hukum. Mereka inilah humul fursanu fil haqiqah. Nang kaya inilah cara sebenarnya. Satu, nyada orang benar, soalnya ada bahasa ini target lah, target. Bahasa orang harus punya target hidup dinai, target hidup, planning hidup, planning umur sekian terus ngaji. Umur sekian kawin, targetnya. Setelah kawin begini targetnya dicapai. Kemudian target akhir aku ke ini. Umur sekian targetku ini sudah cukup. Tuh orang biasanya ada targetnya benar. Al-Qismu Tsani bagian yang kedua. Qaumun, sekelompok manusia. Lahum, bagi mereka. Zauqun fil ibadah. Ada rasa zauq di dalam beribadah, wa unsun, ada kemesraan, wa halawatun, dan kemanisan, fi munajati maulahum, pada munajat kepada Allah Ta'ala. Wa yalhaquhum tagayyurun, dan menghubungi mereka, maksud menghubungi ini benar, menimpa mereka tagayyurun, perubahan, wa taqaddurun, kekotoran, fil mukhalatat,
dalam bergaul dengan manusia. Wa tafarraqal hammu indal ijtima'i fil ishtighali bil ilmi, dan terpisah ham pikiran dalam kurung kada konsentrasi, tidak fokus. Indal ijtima, ketika tergabung fil istighal bil ilmi, dengan sibuk dengan ilmu. Ada orang lagi kelompok manusia salah, mereka dalam beribadah nyaman, deneh, asyik, manis. Bila digabung lo nuntut ilmu itu berubah. Bila dibawa bercari berubah hati nih. Tagayurun, hati berubah. Kemudian fokus konsentrasi berubah. Ini kayak apa orang ini? Pahaulai, maka mereka itu in arafu ziyadata fi qulubihim wa ahwalihim minan nuqsani lazimul ladzi yajiduna bihi ziyadata haitsu makana wa illam ya'rifu zalika fayambagi ay yuksiru min sholatil istikharah wad du'ai wat tadarru'i ila mujibid da'wati fit taufiqi lil afdali fil haqqihim minal ilmi wal amal. Ini kayak apa orang gini, hendak ilmu aja terganggu ibadah, sementara ibadah ini asyik banget. Kode dulu benar berisi kawan, orangnya ibadah banget, saking ibadahnya belajar kulir. Ya ini nih, salah ya, belajar kulir. Kenapa? Karena ini ibadahnya asyik. Ini asyik bujur benar. Dia asyik unsun, sudah mesra, sudah merasakan kelezatannya menurut inya. Menurut dia. Karena orang lain masalah rasa kada kawa benar. Ikam soleh bisa aja ikam mengaku aku lezat beribadah. Menurut ikam, orang lain kada kawa membenarkan, kada kawa menyalahkan, karena perasaan itu ada di dalam dirimu. Namun biasanya orang kada akan merasakan lezat dalam beribadah. Ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau makanannya haram, kada akan pernah lezat beribadah. Orang contoh salah dalam satu kitab diceritakan tentang Imam Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami beribadah, semata-mata beribadah. Sudah menjalani 11 tahun ibadah. Kada ada dicampur lawan lain-lain. Tapi ternyata beliau dalam beribadah tidak merasakan lezat, tidak merasakan kemanisan, tidak merasakan keasyikan. Lalu beliau memuhasabah diri, mengintrospeksi. Bahasa kita mengoreksi. Ini koreksi ayeuna apa nih? Kayak kita tuh goreng belajar hingga mengantuk. Koreksi kenapa garang mengantuk terus?
Bila belajar hingga belukup koreksi napa garang. Kada guring kah malam? Kada cukup guring kah? Dikoreksi, diperiksa diri, kenapa belajar ngantuk? Kenapa belajar kada pemahaman? Kenapa belajar kada asyik? Itu perlu ini. Sama kita makan. Kenapa aku jar kada nyaman liur cari? Kenapa? Yuk sebabnya ya dicari. Banyak benar orang belajar hanya guru ila hadratin Nabi. Hanya guru ila hadratin Nabi sudah menguap. Ada apa? Ada apa? Ada orang rame, belajarnya rame. Nah lalu diteliti kenapa sebabnya ngantuk terus belajar. Itu pintar ngarannya, soalnya ini pintar bila kayak itu tuh pintar, tapi mun ngantuk terus, iya, kamu kada mau mengoreksi, nah iya amtok. Belajar ngoreksi, kenapa aku ngantuk terus belajar? Pasti ada salah ini, pasti ada salah. Coba diteliti oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami. Menelitinya mana? Mulai perbuatan. Napa nang ku gawi? Mana ku gawi napa garang? Sehari semalaman ini napa aku guring aja kah? Guring jam berapa? Kamu guring jam berapa marah? Jam 12. Jam 10. Bangun jam 5. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Sudah 7 jam. Masa harus ngantuk lagi? Masa harus ngantuk lagi? Aku guring hanya 5 jam. Hanya 5 jam. Hanya 5 jam guring. Kamu guringnya berapa? Jam berapa? Jam 12. Kenapa lihat sampai jam 12? Itulah muzakarah, pepandiran. Oh, bagus guring. Guring aja. Kamu guring jam berapa? Jam berapa aja kan nyata ya manusia itu ada nanto, nang rancak kan. Jam berapa? Jam 11 bangun. Hah? Orang Maya jam 5. Hah? Berarti 6 jam sudah guring. 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, 6 jam sudah. Masa harus ngantuk tuh? Iya, kayaknya jam 11 guring ya, habis belajarin guring ya. Guring. Sampai jam 12 sejam lumayan. Teliti dulu. Napa nang ko perbuat maksiat adalah ujar Abu Yazid Al-Bustami kadada. Kenapa? Karena maksiat ini bisa menjadikan seseorang beribadah terhalang bila kawajua beribadah menjadikan ibadahnya kada lezat, kada manis. Kadada. Pandiran, nah diteliti pandiran. Apa nangku pandir? Apa aku ada berdusta? Apa aku ada ketujuh menggibah orang? Apa aku ketujuh menghina orang? Diteliti, kadada. Kadada. Muhammad kadada. Lo aneh.
teliti makanan. Ini pokok nih. Aku makan apa nih? Teliti makanan. Teliti makanan, kadada. Aku kadada makanan yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat pun aku kadada makan. Ini ada apa ya? Kan aneh. Din. Padahal ini makanan haram, perbuatan maksiat, panderan-panderan dosa yang inilah maulah kita belajar kada asyik, beribadah kada nyaman, kada lezat, munajat lawan Allah Ta'ala kada mesra, kada manis. Oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami, Sidin mencoba ini kada ada apa? Cari imam Sidin. Kebetulan masih hidup. Karena Sidin punya kesimpulan, ini ada salah, mungkin ada salah makan mama waktu hamil nih. Cari imam. Pian waktu mengandung ulun di dalam perut, pernahkah pian makan nang haram? Ayo, ujar nang umah, kadada aku makan nang haram. Bingung gitu. Nang syubhat bang mak. Nah kecuali ini jawabannya nang syubhat. Kecuali ini. Pernah ambil bahasa kita membersihkan tangan, otalulah ambil kayu orang maulah kukuit gigi. Ini cakainya bahasa ikam pemasakan. Empat kah ikam Muhammad? Semalam empat kah? Empat kah ke gunung? Ada masakan lain. Ke gunung mana? Kada empat. Umpama memasakan kesulitan daging, berjalan memutik kayu rambutan orang, lak diputik di kono kuitnya, nah di kuit pun siapa nih bilah rambutan orang nang dipakai haram kah? Memang pun orang dimakan kan dipakai aja. Subhan. Itu aja nakai mama nang ngerasa ada nang tak salah atau mungkin ini nih main ulun 11 tahun main ada nyaman beribadah napa 11 tahun ada merasakan kelezatan kemanisan dalam beribadah. Pian mahakunlah mencari ampunnya nitu. Ayo aja cari solah, alhamdulillah tatamu ini ampun nang kayu dari itu. Apa? Minta ridho, minta halal. Ulun bon lah ada ambil kayu rambutan pian maulah kukuit gigi, ulun minta ridho, ulun minta halal. Ujian ampunnya aku ridhoi, aku halalakan. Hak bulik imbah itulah lezat Abu Yazid Al-Bustami beribadah menjadi wali besar. Itu aja salahnya dene. Imbahan itu dibirisakan lezat. Nah
Nah ini yang orang lezat nih. Nah kalau orang yang sudah merasakan kelezatan, kemanisan dalam ibadah, apabila mereka bergaul dengan manusia, apabila mereka dibawa aktivitas yang lain, apakah aktivitas itu ma'ajar, belajar, itu terganggu, kada fokus lagi. Ini kayak apa? Orang ini kayak apa? Nah, orang nang kayak ini pahaulai, maka mereka itu in arafu ziyadata fi qulubihim wa ahwalihim, jikalau mereka tahu bertambah di hati mereka dan keadaan mereka, minan nuksan, bertambah kurang, pasti sudah bila dibawa bercari ini pasti udah kada lezat lagi dah. Bila dibawa ma'ajar ini kada lezat lagi ini. Alladzi yajidduna bihi ziyadah, yang mereka lazimu, melazimkanlah mereka, alladzina yajidu bihi ziyadah, yang bertambah mereka dengan pekerjaan itu mendapatkan tambahan haitsu makana, dimanapun adanya. Nah diteliti bila inya memang sadar, bila inya bertambah aja terus lezat di keadaan nuntut ilmu, pasti bertambah. Dah, terus akan. Wa illam ya'rifu dzalik, jika mereka kada tahu, kada kawah ajarna merasakan, artinya ini bertambah, ini dibawa terus bertambah lezat terus tuh. Bila dibawa mengaji ma'ajar, hilang kelezatan, pasti sudah beribadah aja. Tapi begitu dibawa belajar masih nyaman aja ternyata, benar. Sambil belajar, sambil beribadah, sambil ma'ajar, sambil beribadah, lezat aja beribadah. Mungkin ini terusakan keduanya. Mun kada tahu bang, namun kada tahu tuh payam bagi ayyuk siru min sholatil istikharah. Maka sebaiknya mereka memperbanyak sembahyang istikharah. Ini orang sebaiknya memperbanyak sembahyang istikharah, minta pilihakan lawan Allah. Napa nang sebaiknya? Sambil ma'ajar, sambil beribadah kah? Atau beribadah aja kah? Atau nuntut ilmu aja kah? Kada fokus beribadah tak? Beristikharah lawan Allah. Banyak istikharah. Kayak apa jir istikharahnya? Kalau sudah urusan banyak istikharah ini, benar ini kan banyak nih. Ayyuk siru min sholatil istikharah, mereka memperbanyak dari sembahyang daripada sembahyang istikharah. Istikharah apa, Bang? Kan bingung nih. Sementara kita belajar di masalah sembahyang istikharah itu, kalau kita minta sesuatu ada amrun. Kaidah istikharahnya dari sekali sampai 7 kali. Anda ini ayyuk siru, memperbanyak aja sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah apa lah? Nah ini nang rancak orang berilmu apa kada sampai ngaji ke sini jika
Ada ngaji tapi kada diperhatikan. Ngarannya istikharah yaumiyah, istikharah harian. Ngarannya tuh istikharah yaumiyah. Ngarannya istikharah yaumiyah. Ini banyak ulama yang melaksanakan ini. Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Imam Ahli Al-Khawas ini melakukan yang disebut dengan istikharah yaumiyah. Sama lawan kita lah, sembahyangnya sama, doanya lain, sholat dinaik doanya lain, doanya istikharah yaumiyah. Ada kita, Allahumma in kana hadzal amru khairun li fi dini wa dunyaya wa akhirati wa ma'ashi wa akibati amri ajilihi wa ajilihi. Ya kalau tuh ila akhir. Ini kada ini. Doanya kada gitu. Ini doa amrun. Ada ini ayyuk siru, hanya memperbanyak, tapi istikharahnya itu soalnya minta lawan Allah tuh mulai gerakan, mulai ucapan, mulai perbuatan, ucapan, pikiran sampai geritik hati indah pilihakan Allah. Ini. Nah dengan ini terarah seorang gina. Terarah seorang lebih bagus ini. Kenapa? Perbuatannya, ucapannya, pikirannya, hatinya diistikharahkannya lawan Allah. Makam kita Din, sebenarnya sebaiknya kita sudah mengamalkan ini Din. Udah, supaya perbuatan kita, ucapan kita ini selalu dibimbing Allah. Makanya berikutnya wadu'ai wa tadarru'i, dan berdoa dan bertadarru' ila mujibid da'awat, kepada Allah yang memperkenankan, yang mengabulkan segala doa. Nah, bitaufiq, istikharahnya, doanya, tadarru'nya supaya dapat taufik. Taufik lil afdal, untuk nang lebih afdal. Bihaqihim, pada hak mereka, minal ilmi wal amal, daripada ilmu kah dan amal. Supaya dia bisa taufik arahnya nih kemana nih? Arah ibadah aja kah? Atau arah ilmu dan ibadah kah? Atau ilmu aja kah? Ini dina ya Allah, orang yang sudah minta aturakan lawan Allah nang kayak ini ya Allah. Ada nang rajin-rajin kita benar, kita enang seakan-akan mengatur bila sudah sulit hanya minta tentuakan lawan Allah. Ada ini nah, terus berdoa diarahkan ya Allah, tunjukkan perbuatan, pikiran, ucapan hatiku ke arah nang lebih afdal. Karena ada ini asyik beribadah, asyik nyaman, manis beribadah. Sudah berarti ini nah. Oh ternyata bimbingannya ke ilmu. Oh ternyata terus itu sudah mengajar ya, mengajar lebih lezat, lebih nyaman, lebih ikhlas beribadahnya seadanya aja. Ya sudah, di sini aja sudah. Perlu kita ini perlu kami ngarannya istikharah yaumiyah.
mudah-mudahan kena ada waktunya apa ku ijazahkan kayak caranya muamalakan ini. Sama kena jadinya dia iskatut tadbir, menggugurkan pikiran aturan dirinya fi tadbirillah, dalam tadbir Allah, nang supaya kita ini masuk solahai dalam hadis Nabi adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Model ke itu nah dinah adabani rabbi, nang mendidik aku nih Allah. Asal itu ucapan Nabi Isa. Nabi Isa pintar banget ini dan sebagainya, takuni orang siapa nang melajari. Ujar Nabi Isa adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadilah dari Rasulullah gitu juga. Jadi hadis Rasulullah, jadi pegangan ulama. Adabani rabbi, nang mendidik aku nih Allah, nang membimbing aku nih Allah, nang mentadbir diriku nih Allah. Fa ahsana ta'dibi, maka Allah memperbaiki didikan diriku, Allah Ta'ala memperbaiki akhlakku, Allah Ta'ala memperbaiki semuanya. Habis. Tapi ingat, ini garis besar. Nah, garis besar. Hadza kulluhu ba'da ta'allumi ahkami fardhil ain. Ini semuanya setelah mempelajari hukum nang fardhu ain. Ini tuntung sudah benar bertahan. Kayak ikam solahai tuntung sudah fardhu ainnya. Ya kada, din tuntung kada din. Insyaallah tuntung sudah fardhu ainnya. Banampang PK sudah belajar juga Fathul Qorib. Kemudian Bidayatul Hidayah tamat juga fardhu ain itu tuh. Kemudian nih Kifayatul Atqiya kena tamat sudah fardhu ain sudah juga. Nang sudah toh fikihnya fardhu ainnya tuntung, tauhidnya fardhu ainnya tuntung, tasawufnya fardhu ainnya tuntung. Nang membingungkan aku nih nang apa? Beribadah aja kah lagi? Atau beribadah sambil menuntut ilmu kah? Atau ilmu aja kah lagi? Itu. Ini perlu bimbingan Allah. Nah, tahu guru? Nya khalifatullah pang guru. Bila kada khalifatullah, khalifatur rasul benar jadinya. Iza qadallahu wa rasuluhu amran famakana lil mu'minina lahumul khiyarah. Ini ulama. Ini orang guru memang orang alim, orang wali. Ini khalifahnya Allah, khalifahnya Rasulullah. Mun sudah khalifahnya Allah, khalifahnya Rasulullah, iza qadallahu wa rasuluhu amran, ujar sidin ini na ikam beribadah aja lagi, ampih becari, ampih ikam mengajar. Pamakana lil mu'minina lahumul khiyarah. Maka sebagai orang yang beriman, mereka tidak ada pilihan lagi kecuali menuruti apa yang sudah diputuskan. Gitu deh. Tapi ingatakan ini nang sudah fardhu ain lah, men ini balung tuntung. Balong ngolegam, syarasitin balong. Jangan syarasitin kasih patuh saja sudahlah. Udah mulai. Fikihnya belajar masih tangga ibadah. Masih tangga ibadah. Itu naik. Tangga ibadah kasih patuh saja. Naik syarasitin. Sudah tuntung fardhu kifayah. Fardhu ain maksudnya.
belajar tauhid kifayatul awam. Ini kita belum lagi soal ini, aturan belajar tauhid kan ya. Masih benar. Ya sudah. Dan belajar itu kifayatul awam enggak kena hududi kah? Ini. Tauhidnya tuh belajar hududi kena insyaallah. Nah, yuk jadi ini kita ada tauhidnya ada nih. Tuhfatul murid ketinggian nih. Ketinggian sudah, ayo sudah. Ingat aja, udah ini insyaallah hududi aja. Hududi itu syarah Sanusiah. Nah, tauhidnya sudah, fardu kifayah, tasawufnya sudah, ayo. Mun Imam Ghazali itu ujar sidin belajar tasawuf aja lagi. Itu urusan ilmu kan. Tasawuf lagi sih. Menang lain itu sudah tuntung. Habiskan umurmu dalam mempelajari ilmu tasawuf. Uji seko aku nyaman beribadah aja lah. Nah, makanya tadi keadaan manusia berbeda-beda. Jadi wa hadza kulluhu ba'da ta'allumi ahkami fardil ain. Ini semuanya setelah selesai mempelajari hukum fardu ain min sahihil i'tiqad, dari kebenaran i'tiqad, sudah belajar tauhid, wa shalahil qalbi, dan sudah belajar memperbagusi hati, minal ibadah, urusan ibadah, kasolah, berarti sembahyang, wasaumi, wattaharah, wakazal haji, demikian juga haji sudah jua, in wujiba alaihim, jikalau wajib atas mereka, wa misluhul jihadu, dan seperti haji jihad kalau memang diwajibkan, wa zakat, dan zakat, wa ma'ahadha, berserta ini, Falladzi arahu liman arafa min nafsihi najabatan bil isyighali bil ilmi wa qabiliyatan wa salahaniyatin ayyastaghila ma'at tashattuti wa tafarruqi bi fardil kifayah ma'a muzajjil ilmi bil amal wa luzumit tariqi zuhdi wal ihtiraj bil khaltati minal afat. Ini ujar sidin menurut aku orang nang kene nih. Falladzi arahu, pendapat yang aku lihat, liman arafa min nafsihi, bagi orang yang dia sadar, tahu dari dunianya ini ada najabah, kepintaran, kecerdasan dalam sibuk dalam ilmu, wa qabiliyatan, dan penerimaan dalam ilmu, wa salahiyatan wa salahaniyatin, bagusnya niat. Menurut aku isin ayyastagil aja, sibuk inya ma'at tasyattuti wa tafarruqi, beserta tasyatut. Tasyatut itu atas asal makna berpisah-pisah, bercerai-cerai, berpisah, maksudnya berhalat-halat di fardil kifayah. Nah, kadang-kadang belajar ilmu fardu kifayah. Menurut aku sih gitu sudah, karena ada kepintaran nih. Ada kepintaran, ada keramian, kecerdasan, udah belajar sih fardu kifayah. Ma'a mujaddin ilmi bil amal, beserta mencampur atau menyempurnakan ilmu dengan amaliyah, sambil diamalkan ilmu nang ada. Waluzumi tahriqi zuhdi, dan melazimi jalan zuhud, wal ihtirazi fil khiltah, dan menjauhi dalam pergaulan, minal afat, dari kerusakan-kerusakan sifat. Menurut aku kayak ini nah, sambil mengaji fardu kifayah, sambil diamalkan ilmu, zuhud dipakai, pergaulan dijaga. Nah, itu menurut aku ujar Imam Abdullah Al-Yafi'i. Habis. Kemudian al-qismu salisu nasun lahum raghbatun fil ilmi wa zawqun wa zuqa'un ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Enggak cerita aja.